Surrounded by majestic pine trees, romantic birches, and austere fir trees lies Novosibirsk Akademgorodok, a place well known among scientists all over the world. Prominent scientists working in its scientific institutes carry out research in various fields and share their knowledge, skills, and experience with more than 6,000 students of Novosibirsk State University, one of the top research universities in Russia. The university was founded in 1958 and has developed many traditions since that time. Among them, the annual International Student Research Conference, which has taken place each April for more than 50 years now. The famous Interweek with discussions, masterclasses, and open-air concerts. And certainly well-known KVN clubs, which gave a good start in life to quite a few actors, singers, and showmen. Not all the university schools were established at the same time. After Perestroika, new public demands and new opportunities gave rise to some new schools. For example, the law school, the medical school, the School of Psychology, and the School of Foreign Languages. The School of Foreign Languages is a relatively young department of the university, opened in 1999, but is developing fast. Its graduates continue their education in graduate and postgraduate schools in Russia and abroad, start their own language schools, find jobs in different international organizations, teach languages in schools and universities in Russia as well as in other countries. Many choose to continue their cooperation with the university either as language teachers or administrators. Эта сфера дает очень много возможностей в том плане, что есть какие-то программы и там стажировки. И вот мне тоже удалось, например, уехать в Америку на 1 год, как стажировка для молодого преподавателя. Да, то есть очень так изящно повернулась моя жизнь после обучения здесь. Работа в НГУ дала мне возможность понять, что самое главное в работе – это твое отношение к работе. И я должна признаться, что я очень люблю то, чем занимаюсь, я очень люблю своих студентов, с которыми занимаюсь. И отчасти именно вот дружелюбная атмосфера, та любовь, которую, мне кажется, удается культивировать на наших совместных занятиях, презентациях, она способствует росту и в профессиональной области, и росту студентов как личностей. Одно из больших преимуществ нашего университета в том, что он дает большую свободу преподавателям. Даже если есть стандарты, даже если есть обязательно какой-то минимум, наши преподаватели очень творческие и создают свои собственные курсы. По крайней мере, меня никто никогда в жизни не ограничивал в том, как я хочу строить свой курс и что я буду давать студентам. Поэтому, поскольку у нас преподаватели такие вот с большой фантазией, они предлагают интересные курсы, нестандартные. The students of our department are trained in 3 major fields: language teaching, translation and translation studies, and intercultural communication. The level of the students here is quite high. They do surprise me sometimes, and I think they have the advantage of having travelled quite a bit, and they have this great advantage of knowing the cultures of other countries even before they start studying them. Our students are very lucky to be living and studying here because the whole atmosphere is extremely fruitful for them. Если человек хочет изучать иностранные языки, то ему дорога в НГУ. Сегодняшний абитуриент и будущий студент будет учиться в окружении, я не побоюсь этого слова сказать, лучших выпускников нашей области, соседних регионов. Достаточно взглянуть на средний балл по ЕГЭ, который предоставили абитуриенты этого года. Это достаточно высокий балл. Это тоже накладывает свои требования, это является вызовом, но, с другой стороны, учиться будет в хорошей компании. Я бы порекомендовала всем сюда поступать, и даже если вы не уверены в своих силах, то все равно стоит попробовать. И, конечно, экзамены – это одна ступень, скажем так, и часто может показаться, что поступить сюда легко, но когда начинаешь здесь учиться, это становится немного сложнее, но мне кажется, не стоит унывать, не стоит опускать руки, нужно идти до конца, и да, тебя ждет успех. Обучение в нашем университете
вообще и на факультете в частности предполагает желание учиться. На всех факультетах люди вообще, которые приходят в НГУ, они более-менее, у них одни и те же качества. Это трудолюбие, это усердие, это творческие натуры и готовы узнавать что-то новое. НГУ как раз дает возможность сплотиться коллективу, вот как в нашей группе. То есть мы действительно чувствовали себя одной семьей и с нашими преподавателями, и это очень классное ощущение. Я стала более уверенной в себе, появились новые знания и появилось понимание того, что мы способны выучить что угодно. Разностороннее развитие и расширение твоего кругозора и просто действительно умение думать и мыслить. То есть если возникает какая-то новая проблема не из твоей зоны комфорта, то всегда, в принципе, удается ее решить, потому что НГУ — это не только какие-то знания, но и жизненные навыки, да. The teachers are highly qualified professionals. Many have a PhD in linguistics and culture studies. They are dedicated to their subject and try to get their students to love it as much as they do. The faculty includes not only Russian teachers, but also native speakers of the languages taught. Well, last year I was teaching in St. Petersburg, and I had a very interesting experience there, but obviously it's a very different part of Russia, a very different way of living to Siberia. Also, I'd never been to Siberia, so that was one reason. I wanted to teach at the university. I'd heard that Novosibirsk State University was very good, had an excellent reputation, and then the possibility arose of coming here, and I grabbed it as soon as I saw that I could come. Most classes at the department are taught in English, which makes it really possible to involve international students, thus turning a routine classroom exercise into a real intercultural experience. Well, I try and always be available for students if they have any questions, if I can help them in any way. Oh, I was struck by this amazing tranquility over the place, but at the same time a sort of a deep focus, a sort of a feeling of people studying and being interested in their work. At the same time, I felt very welcomed. Wow! Hello! I felt that people were interested in me and I was interested in them. So overall, very positive impressions. 日本人の学生はあまり、手を挙げて先生と質問する学生が少ないです。で、ロシア人学生は、たくさんわからないことがあるとよく質問してくれますね。先生これは何ですかと。はい、それがとても一番違うところだと思います。とても授業に積極的な学生が多いと思います。The students of our department work hard and play hard. ФИЯ, конечно, отличается от других факультетов. Мы в меньшей степени научный факультет, в большей степени факультет направлен на практику иностранного языка. Это естественно. Поэтому действительно мы не похожи на другие факультеты. У нас нет базового института, где могли бы там писать какие-то очень большие научные труды. У нас есть студии, которые этим занимаются, но не в большом количестве. Зато мы более практичны и более открыты миру, я бы сказала. Вот что я могу сказать про свое обучение на ФИЯ. Мне действительно нравились абсолютно все предметы. Из всех них я что-то подчеркнула для себя, то, что мне потом так или иначе пригождалось, это действительно так. Те студенты, которые обучаются и в университете в целом, и у нас на факультете, имеют довольно много возможностей как-то поучаствовать в внеучебной жизни активной. Ну, во-первых, есть довольно много творческих коллективов, очень известен академический хор НГУ, танцевальная студия, очень развита спортивная жизнь и множество разных клубов,
которые прославились еще во времена позднего СССР, играя в КВН, в общем, сохранились по сей день. Это клуб «Квант», «Максимин» и так далее и тому подобное. Такая обстановка достаточно свободная, я бы сказала, такая творческая обстановка. Для преподавания языков интересен большое количество разных языков, контакты между языками, праздники, культурные центры. Мне кажется, что этим это интересно. Что же касается нашего факультета, то здесь, конечно, обязательно нужно упомянуть визитную карточку ФИЯ, это интернациональный Арбат, феерическое мероприятие, представляющее культуры и языки тех народов, которые изучаются в нашем факультете, да и другие тоже, и которые проходят, наверное, в самое лучшее время в году, это конец апреля и начало мая. Как правило, бывает тепло, весело и очень хорошо. Я не побоюсь сказать, наверное, весь городок собирается в этот день перед главным входом НГУ, чтобы поучаствовать в этом действии. Even in summer, when most students of the department travel, work in tourism, or just relax, some students prefer to improve their teaching skills and gain experience at the summer language school. Some students from other departments of our university and other universities choose to obtain their second degree at the Foreign Languages Department. Many mid-career workers find it exciting to return to student life. Я решила, что мне необходимо получить второе высшее образование именно по английскому языку, потому что у нас наука все время развивается, мы знакомимся с литературой на английском языке, с иностранной литературой, так как психология в основном развивалась у нас за рубежом, поэтому, чтобы быть специалистом в своей области, необходимо читать литературу именно на английском языке. А когда ты еще и лингвист, то ты понимаешь гораздо больше, и очень многое берешь из этих статей. The department hosts some other educational organizations that contribute to continuous education. Among them, German and French centers that assist NSU students and the residents of Akademgorodok and Novosibirsk in learning foreign languages, preparing for international language exams, and enrolling in graduate and postgraduate schools in Germany, Austria, and France. Как любой языковой культурный центр, это курсы французского языка, курсы такие более страноведческие, может быть, какие-то праздники, может быть, какие-то встречи, и даже французский клуб, поскольку к нам достаточно регулярно приезжают французские студенты, не в очень большом количестве, но все-таки 1, 2, 3 в год приезжают, мы их нагружаем вот такой общественной нагрузкой, они ведут разговорный клуб для студентов. Наш университет очень активно сотрудничает с Францией. Мы вообще, в принципе, по России первый вуз по количеству договоров с французскими вузами. И не просто на бумажке, но по активных договоров, работающих договоров. The Center for International Learning Programs organizes Russian language courses for international students in 2 formats: regular studies during the school year and a summer Russian language school, which attracts students from all over the world, from Scandinavia to South Korea, and from the USA to Japan. My name is Monica Wilds, and my friends are Hannah, David, and Kathleen, and we are from America. I'm from Atlanta, Georgia, and the other guys are from Wisconsin. Well, my impression of the students here at the linguistic program, their English is very good. I was impressed with their willingness to ask questions immediately. As soon as they had a moment to ask a question, the questions came. And I think they could have asked us many more questions today if we stayed longer. It was a wonderful experience. Thank you. I chose this university because it was in a city, but it didn't seem like a city that would be as intimidating as St. Petersburg or Moscow. And also I thought that I would get more opportunity to speak Russian here. I didn't want to be around a lot of tourists or in a place where people are used to dealing with tourists. I wanted to be in a real city with real Russians, so I chose Novosibirsk. I do not like the city. There's lots of people around me. I do not like St. Petersburg or Moscow because there's a lot of tourists. They're annoying me a lot, and I like Siberia. I like the green spaces, and the people here have been really, really nice. First impressions of here, you know, this university is quite prestigious university in Siberia. So when I came here at first, I feel that it's a really nice environment to study Russian, and not only for Russian, just
good for study? Well, I'd highly recommend this university. It's also one of the lesser expensive options for studying Russian language, and the teachers are really nice and highly personable. The university campus is conveniently located and boasts several new hostels, a sports centre with 2 swimming pools and other sports facilities, and a large student canteen. The living conditions. Well, I live quite well, very well even. I live in the new student accommodation. It looks a bit like a boat, but it's really great. And there are lots of other interesting people in there who I get to speak with, and I have my desk, and I have all of my books, and I can get on quietly. Я уверен, что в Новосибирске найдется не так много общежитий такого же уровня, комфорта, уровня проживания, которые предлагаются в общежитиях 1А и 1Б. Места в этих общежитиях предполагается для аспирантов, для студентов магистратуры и для иностранных студентов. Есть кухня, есть холодильник. And there's even a balcony, so it's all good. Сравнивая с подобными же общежитиями в Европе, я могу сказать, что эти условия проживания, которые предлагаются в общежитиях 1А, 1Б, нисколько не хуже, чем в европейских аналогах, так скажем. А вот цена гораздо ниже, чем за такие же комфорты, такое же удобство, которые предлагаются, например, в Германии или в Италии. Moreover, a new building with lecture halls, laboratories, and a new library is now under construction. Ну и само замечательное место, где находится наш университет, Академгородок, я считаю, что это одно из самых лучших мест в России, да и в мире. Я был в нескольких странах, и, в общем-то, могу сравнить. В Академгородке нравилось, нравится, я думаю, всегда будет нравиться, потому что у Академгородка есть особая атмосфера, атмосфера некой свободы, студенчества, лес, природа, все прекрасно. И очень сильно отличается от города. Когда сюда приезжаешь, такое чувство, что ты находишься даже не в Новосибирске. Когда меня спрашивают, хотела ли бы я куда-нибудь переехать, там, не знаю, в Москву или в другую страну, я говорю, что навряд ли. Мне очень нравится Академгородок, именно вот эта часть Новосибирска. И здесь прекрасная атмосфера, очень открытые, позитивные люди, и такие разные, и творческие. Да, это лучшее место в России. Академгородок, как вы, наверное, помните, был задуман как райский уголок для ученых, для тех, кто хочет просто положить свою жизнь науке, так сказать, да, заниматься полностью наукой. И сейчас это чувствуется все равно, несмотря на то, что очень многие изменения произошли за последние 10 лет в особенности, все равно вот эта атмосфера, которая просто питает на самом деле человека энергией, заряжает его с тем, чтобы он больше трудился на лоне науки, она все-таки есть, она остается. I will remember the feeling of community that we have here. There is a sense of sort of solidarity and togetherness, which is quite nice.